नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर 27 वर्ष पर प्रथम थर कि रविवार आज बजेट उपस्थापन होईछि खोला रही शेयर मार्केट विशेषकर कहुचे 2026-27 आर्थिक वर्ष बजेट उपस्थापन कर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण दीर्घ 27 वर्ष पर रविवार दिन बजेट उपस्थापन कर ऐतिहासिक रेकर्ड शेष थर कि 1999 मसीहा फेब्रुआरी रविवार 28 तारिख में बजेट उपस्थापन होता अटल बिहारी वाजपेयी समय होता एवं मध्यवित्त परिवार कौन सब महंगा कौन सब सस्ता अच्छी भिडियो शेष पर्यटन देखु जहाँफल आपण मैंने जानीपर कहुचे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा 75 लाख रु 1 लाख टंका को वृद्धि होबार आशा रही युवपीढ़ी रोजगार होब मागणा गैस सिलेंडर मिल महिला सशक्तिकरण होब सहित स्कूल पिला एवं आगु किभली आगु एआई माध्यम शिक्षा ग्रहण करेंगे से नहीं व्यापक व्यवस्था अच्छी। चलो जाना परवर्ती खबर तापर बजेट विषय जाना प्रथम थर पर जाजपुर आसुच्च महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आउ 2 दिन पर राष्ट्रपति आसबे जाजपुर गस्त करेंगे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माँ विरजा दर्शन करने सहित नाभिघर पिंडदान करेंगे सहित श्रीमंदिर जाकि दर्शन करेंगे पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था होती पूजा प्रणाली श्रृंखला नहीं विस्तृत आलोचना होती आसंता काली सुधा राष्ट्रपति कार्यालय चूड़ांत कार्यसूची आसव तेज कहुच्छे मोटामोटी कहवा गले महामहिम राष्ट्रपति जाजपुर गस्त को सफल करने जिलापाल एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी समस्ते प्रस्तुति लगी पड़ी। परवर्ती खबर बीएमसी पक्षर 167 जन हिताधिकारी को लॉटरी जरिए पक्का घर आवंटन कर चंद्रशेखरपुर बुद्ध बिहारी हाउसिंग सालिया साही सुभाष बोस नगर बस्ती महावीर बस्ती एमती 10 रु अधिक बस्ती 167 जन हिताधिकारी को पक्का घर दि जाएगी। गृह निर्माण नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र अतिथि भाव जोगदे गृह आवंटन तेबे एटी कौन कौन सुविधा रोचे बस्ती बासिंदा आधुनिक सुविधा रही 6 महला विशिष्ट एक आपार्टमेंट निर्माण कर लिफ्ट लगे आपार्टमेंट समस्या दायित्व बुझापी विभिन्न कमिटी गठन हो सहित सबुठी मार्केट कम्प्लेक्स सुविधा बुद्ध बिहारी हाउसिंग प्रकल्प रोकुवा लोकों आर्थिक उन्नति से मार्केट कम्प्लेक्स गृह प्रदान करने आर्थिक विकास हिताधिकारी पिला शिक्षा स्वास्थ्य एवं समस्त प्रकार व्यवस्था मध्यवित्त स्वल्प मूल्य गृह जोगाई दिया कि सरकार बड़ सूचना देइचंती। परवर्ती खबर माघ पूर्णिमा प्रयागराज में श्रद्धालु प्रबल भिड़ पवित्र बुड़ पकाइले 90 लाख भक्त 90 लाख श्रद्धालु संगम एवं गंगार बुड़ पकाई प्रबल थंडा सत्वे तेबे कहुचे मध्यरात्रि माघ मेला पहुंच स्नान कर सकाल 8टा सुधा 90 लाख रु अधिक श्रद्धालु थे कहुचे समय बुड़ पकाइले सब पाप क्षय हो जाए सब मनस्कामना पूर्ण हुए तेणु कुआडू कुआडू लोक आसी बुड़ पकाई। परवर्ती खबर लिंगराज महाप्रभुंकर प्रसिद्ध महाशिवरात्रि एवं व्यापक व्यवस्था भुवनेश्वर 51 विधायक बाबू सिंह भुवनेश्वर महानगर मेयर सुलोचना दास सेवायत एवं मंदिर प्रशासन विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन अधिकारी उपस्थित थे। भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल रमेश चंद्र जेना को स्वागत कर समन्वय बैठक में चिठा प्रस्ताव करते आसंता 15 तारिख में जागर पड़ुवा बेले भक्त मैंने प्रायतः 3 घटिका समय मंदिर खोल आवश्यक नीति समय निर्धारण होती धार्य समय नीति संपादन करने सेवायत को कहुई तेज कहुचे भक्त मान सुविधा ब्यारिकेटिंग सौंदर्यकरण एवं प्रतिनिधित्व विभाग न्यस्त कर आम्बुलांस सहित सानिटाइज एवं शौचालय निर्माण बीएमसी को दायित्व दी भक्तों शेड निर्माण विद्युत संजोग पानीय जल पुलिस मुतयन एवं ट्राफिक नियंत्रण व्यवस्था कहु। परवर्ती खबर महिला एथर चलाइबे आम बस तेबे आम बस ना बदल एक सुभद्रा बस हम जमीक महिला अधिक सशक्त करने राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेउछंती 20 जन महिला तालीम नेउछंती बाहर को आम बस सेवा नियुक्त हेबे ड्राइवर मानक उन्नत मानर प्रशिक्षण प्रदान करने योजना रखा 20 जन महिला ड्राइवर को विशेष प्रशिक्षण महाराष्ट्र पुणे को पठाଯିव। यह बैठक में डॉक्टर महापात्र प्रमुख सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी सहित पुणे जावाई महिला ड्राइवर माने शुभेच्छा जणाइछंती। तबे कहयो खूब जल्दी 14 दिनिया प्रशिक्षण पाई एमाने ई बस चलाइबे भुवनेश्वर ट्रैफिक रे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ରିଲ୍ସ ବା ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରିଲ୍ସ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଆଉ ଏଠି କେଦାରନାଥରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଫଟୋ କି ରିଲ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହିତ ସେଟା ରିଲ୍ସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବାବା କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଭିଡ ଜମିଥାଏ ରିଲ୍ସ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ନିଶା। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରା ଗରିମାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆସିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି। ଏଛଡା ମନ୍ଦିର ଭିଡ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଉଛି କେବଳ ରିଲ୍ସ ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହବ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଫେବୃଆରୀ 18 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି କଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସବୁଠି ହବରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଟିକେ ନିକି ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ। ଏଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିସିଟିଭିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ସିଏଚଏସଆଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ 211ଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 12ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହବ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସୁପରଭାଇଜର ଡେପୁଟି ସୁପରଭାଇଜର ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ 21,012 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। 50,000ରୁ ଅଧିକ ପଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କେବଳ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବେ କାମ କରିଛି। ଆହତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା, ସିପିଆର, ମେରୁଦଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଆଘାତ ପରିଚାଳନା ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭାଗର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିନି ଦମକଳ ଗାଡି, ଶବଖାଣ ଗାଡି ଆଧୁନିକ ଭାବେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଡା ଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଗାଡି ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି, 112କୁ କଲ୍ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଯୋଦ୍ଧା ମିଳିବ, ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୂଚନା। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ପୂରଣ ନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 28 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡିପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଯୋଗକରଣ। କୃଷକ ଓଡିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଇ କେୱାଇସି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ବା ସିଏମ କିଷାନ ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭି ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ 1553333 କି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଜଲଦି ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟ୍‌ରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟ୍‌ରେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ରୁଟ୍‌ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ସୁପର ପ୍ଲାନ୍ ହେବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜେଟ୍ ସହିତ 300 ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 300 ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରହିବ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସିଂହଭାଗ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ଏଥର ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ଅମୃତ ଭାରତ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ନୂଆ ବନ୍ଦେ ସ୍ଲିପର ଆସିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା ସୁନା ଦର, କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କମିଗଲା। ତେବେ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସୁନା ହଉ କି ରୂପା ହଉ, ସବୁଆଡେ ଏବେ ଦର ହାଇ ରେଟରେ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଇତିହାସ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 2 ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏବେ ବଜାରରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2,66,000 ରହିଛି, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖସି ଆସିଛି। ତେବେ ଲଗାତାର ଏମିତି ଖସିବା ଫଳରେ ସୁନା ରୂପା ଦର ଲୋକ କିଣିବେ କି ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ମଉଳିଲା ଆଶା। ତେବେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ମହିଳା, କୃଷକ, ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଖବର। 7ଟି ରେଲୱେ କରିଡର ତ ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ଯାଏ ଭେଟିଦେଲେ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ଏବେ ଶସ୍ତା ହେଲା। ତେବେ ଆଶା ରହିଗଲା 5ଟି ଘୋଷଣା, ଯେମିତିକି ଆୟକରକୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମରେ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କୃଷକକୁ ହେଲାନି ଘୋଷଣା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଝଟକା ହେଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିଦବା। ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବ କ୍ରିଏଟର ଲ୍ୟାବ, ଯେମିତି ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପିଢିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ସଂଶୋଧନରେ ଏଥର ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 15,000 ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, 500 କଲେଜରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଲ୍ୟାବ ସ୍ଥାପନ ହେବ।
ଯାହାଫଳରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ମାଧ୍ୟମିକ 500 କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏବିଜିସି ବା ଆନିମେସନ ଭିଜୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ଗେମିଂ କମ୍ପିକ୍ସ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କରିଡର ସହିତ 5ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରଖାଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି କଣ ରଖାଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟରେ ଏବେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2030 ସୁଦ୍ଧା କାଜୁ ଏବଂ କୋକୋକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରିମିୟମ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଚାଷକୁ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଚାଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ନବମ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିସ୍ତାର କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜୀବିକାର ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସି ମାର୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କ୍ରେଡିଟ ଲିଙ୍କ ଉପକରଣ ପ୍ରବେଶ ପଥ ହେବ। 2025-26 ବଜେଟର ଜେଣ୍ଡର ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନ କି 36%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ପାଣି ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ବାନ୍ଧି ପକାଇବା ପରେ ଉପର ମହଲକୁ ଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଗହଣା ସୁନା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମତେ କିଏ ବାଡେଇଛି, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା କିଏ ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ଭୁଲ। ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ପାଣି ଦେଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ପଶିଲା ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ନେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପିଛା କରି ତାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଏବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାତି ଅଧରୁ ଏବେ ଟିମ୍ ଡକାଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ତା ସହିତ ବଜେଟରେ କଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓଡିଶା ପାଇଁ କି ଏଥର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶର ଖଣିଜ ଏବଂ ସଦୁପଯୋଗ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କମାଇବା ପାଇଁ ଓଡିଶା, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେୟର ଆର୍ଥ କରିଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 2025 ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରେୟାର ଆର୍ଥ ମ୍ୟାଗ୍ନେମ୍ ଯୋଜନାକୁ ଏଥର ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଖଣି ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବା ସହିତ ବନ୍ଦର ଗୁଡିକ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରୁ ବିରଳ ଖଣିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରପ୍ତାନୀ ସହଜ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ରହିଛି, ଏଥର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିଲେ ହେବନି ଜେଲ। ଆପଣ ଯେ କଠୋର ଆୟକର ନିୟମ ବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୟ କରୁଥିଲେ, 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଜେଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏବେ କରଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆୟକର ଲୁଚାଇବା ଠାରୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପକେଟ ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ବଜେଟରେ ଆହୁରି କଣ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।